اسلام مذہب کی بنیاد پر امتیاز کا قائل ہے اور نہ پاکستان اس کے لیے قائم ہوا۔ طاقت کے زور پر کسی کا بھی مذہب تبدیل کرانا جرم ہے۔ پیغمبروں نے دین کی دعوت دی لیکن جبر کہیں نہیں کیا۔ وزیر اعظم نواز شریف کا ہولی کی تقریب سے خطاب۔ آپ نے کہا تھا کاش کہ مجھے 10 سال پہلے یہ کہتے، میں خود آپ کو یہ سناتا، میں خود سناتا اور آپ کہتے کہ جناب کوئی فرق نہیں ہے میری آواز میں اور محمد رفیع کی آواز میں محمد رفیع سے کم نہیں ہوں۔ 10 سال پہلے بہاروں پھول برساؤں والا گانا گاتا تو آپ خود کہتے میری اور محمد رفیع کی آواز میں کوئی فرق نہیں۔ وزیر اعظم کا ہولی کی تقریب میں ہلکا پھلکا انداز۔ سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد امت کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش ہے۔ ایسا مواد پھیلانے والوں کا سراغ لگا کر کڑی سزا دی جائے۔ وزیر اعظم کی ہدایت۔ قومی اور پنجاب اسمبلی میں سوشل میڈیا پر مواد روکنے کے لیے قراردادیں منظور۔ سندھ کی سیاست میں ہلچل۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پارٹی ورکرز اجلاس۔ آئندہ انتخابات میں سندھ بھر سے امیدوار کھڑے کرنے کا اعلان۔ سانگھڑ میں ضمنی انتخاب کے لیے فنکشنل لیگ نے ایم کیو ایم سے مدد مانگی۔ اسپاٹ فکسنگ کیس میں پی سی بی نے محمد عرفان کو معطل کر دیا۔ 4 شیٹ تھما دی۔ 14 روز میں جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ شاذب حسن سے 6 گھنٹے تک پوچھ گچھ۔ کل 4 شیٹ دیے جانے کا امکان۔ پاکستان میں کل کتنے لوگ بستے ہیں، کہاں کتنے گھر ہیں اور کتنے لوگ آباد ہیں؟ 62 اضلاع میں 19 سال بعد خانہ اور مردم شماری کا آغاز کل ہوگا۔ اورکزئی قبائل کا مردم شماری کے بائیکاٹ کا اعلان۔ 60% لوگ بے گھر ہیں۔ واپسی تک مردم شماری روکی جائے، عمائدین کا مطالبہ۔ مردم شماری کے فارم سے خصوصی افراد کا کالم نکالنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ اب تو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ ملک میں ہیپیٹائٹس اور دیگر امراض میں کتنے افراد مبتلا ہیں۔ سپریم کورٹ کے ریمارکس۔ بلوچستان ہائی کورٹ کی گنتی میں افغان مہاجرین کو شامل نہ کرنے کی ہدایت۔ کراچی میں بل بورڈ سے 5 برس کے دوران کتنا منافع کمایا، کہاں خرچ کیا؟ سپریم کورٹ نے متعلقہ اداروں سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ عمارتوں پر بڑے بڑے بورڈز لگا دیے گئے، فٹ پاتھ پر چلنے کی جگہ بھی نہ چھوڑی، عدالت کے ریمارکس۔ فوجی آپریشن ملک میں دیرپا امن اور استحکام کے لیے ہے۔ رد الفساد سے کامیابیاں مزید مستحکم ہوں گی۔ آرمی چیف نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں سیمینار سے خطاب۔ برطانوی فوج کے لیفٹیننٹ جنرل پیٹرک نے دہشت گردی کے خلاف پاکستانی کاوشوں کو سراہا۔ بابر بٹ کا قتل افسوسناک ہے۔ پنجاب حکومت نے قتل میں ملوث کسی شخص کو گرفتار نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی بابر بٹ کے گھر آمد، اہل خانہ سے ملاقات اور تعزیت کی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کے دعووں پر بجلی بھی شرما گئی۔ تقریب سے خطاب میں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے اعلان پر ہال اندھیرے میں ڈوب گیا۔ Develop new capability to harness solar energy in future, which we have in abundance. Lying idle, but now people are taking ownership of that land. پنجاب کے وزیر تعلیم نے کالجز میں باحجاب طالبات کو حاضری میں 5% چھوٹ دینے کی سفارش کر دی۔ کالجز میں حجاب کی کوئی پالیسی نہیں، نہ ایسی کوئی قانون سازی کی جا رہی ہے۔ ترجمان پنجاب حکومت۔ یورپی ادارے اپنے ملازمین پر اسکارف پہننے پر پابندی لگا سکتے ہیں۔ یورپی یونین کی عدالت انصاف کا فیصلہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سی آئی اے کو مشتبہ دہشت گردوں پر ڈرون حملوں کا اختیار دے دیا، وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔
امریکہ کی کئی ریاستوں میں برفانی طوفان کی وارننگ جاری 6000 سے زائد پروازیں متاثر ہونے کا خدشہ 1,80,00,000 افراد متاثر ہو سکتے ہیں 50 سے 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کی پیشگوئی دورہ ویسٹ انڈیز کون جائے گا اور کون نہیں مشاورت مکمل ہو گئی عمر اکمل اور سہیل تنویر کی غیر معیاری فٹنس کے باعث شرکت مشکوک ون ڈے اور T20 اسکواڈ کا اعلان کل کیا جائے گا السلام علیکم آج 9 بجے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں کرن بسری اور میں ہوں علی عابد بلٹن کا آغاز کریں گے وزیر اعظم نواز شریف کے آج کے خطاب سے جو انہوں نے ہولی کی تقریب سے کیا وزیر اعظم نے کہا کہ ایک طرف وہ ہیں جو لوگوں کے جذبات کا استحصال کرتے ہیں دوسری طرف وہ ہیں جو تعمیر وطن پر یقین رکھتے ہیں اسلام انسانی حقوق کی پاسداری کے بارے میں کسی امتیاز کا قائل نہیں کسی کا مذہب تبدیل کرانا جرم ہے کیونکہ پیغمبروں نے دین کی دعوت دی لیکن جبر کہیں نہیں کیا وزیر اعظم نواز شریف کراچی آئے اور یہاں انہوں نے ہولی کی تقریب سے خطاب کیا وزیر اعظم نے کہا کہ ہولی کا تہوار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ محبت کا رنگ سب سے پائیدار ہوتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ کچھ عرصے میں کچھ لوگوں نے مذہبی اختلافات کو پاکستان کی کمزوری بنانا چاہا یہ ہماری طاقت ہے یہ اب ہمیں سوچنا ہے کہ کس طرح ہم اس اختلاف اور رنگا رنگی کو اپنی طاقت بناتے ہیں گزشتہ کچھ عرصے میں کچھ لوگوں نے مذہبی اختلاف کو پاکستان کی کمزوری بنانا چاہا وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اسلام انسانی حقوق کی پاسداری کے بارے میں کسی امتیاز کا قائل نہیں اور جو لوگ مذہب کی بنیاد پر شہریوں کے حقوق میں فرق کرتے ہیں وہ مذہب کی درست تعبیر نہیں کرتے اور نہ ہی آئین پاکستان کی پاسداری یا پابندی کرتے ہیں وزیر اعظم نے واضح کیا کہ کسی کا مذہب تبدیل کرانا ہماری نظر میں جرم ہے کیونکہ پیغمبروں نے دین کی دعوت دی لیکن جبر کہیں نہیں کیا زبردستی کسی کا مذہب تبدیل کرانے کو جرم قرار دیتا ہے یہ جرم ہے ہماری نظروں میں پیغمبروں نے دین کی دعوت دی لیکن کسی پر زور یا زبردستی نہیں کی ان کا مزید کہنا تھا کہ مذہب کی بنیاد پر شہریوں کے حقوق میں فرق کرنے والے مذہب کی درست تعمیل نہیں کرتے ہمارا کام لوگوں کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنا نہیں ہمارا کام سب کے لیے جنت بنانا ہے ہمارا کام لوگوں کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنا نہیں ہے سب کے لیے اس دنیا کو جنت بنانا ہے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں تمام برادریوں کو سکھ ملے گا تو مجھے خوشی ہوگی اس موقع پر انہوں نے ہندو برادری کی ترقی کے لیے 50 کروڑ روپے امداد کا اعلان بھی کیا وزیر اعظم ہندو برادری کی تقریب میں ہلکے پھلکے انداز میں نظر آئے تقریب کے دوران نواز شریف کے شگوفوں نے تقریب کو زعفران زار بنا دیا بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے بہاروں پھول برساؤ بہاروں پھول برساؤ آپ نے کہا تھا کاش کہ مجھے 10 سال پہلے یہ کہتے وزیر اعظم نواز شریف نے ہولی کی تقریب میں شگفتہ انداز اختیار کیا انہوں نے کئی مواقع پر اپنی خوشی کا اظہار کیا اسی دوران وزیر اعظم کو یاد آیا کہ وہ ہولی کی مبارک دینا تو بھول ہی گئے سب سے پہلے میں بھول گیا ہیپی ہولی خوشی میں بندہ دیکھے کیا کیا بھول جاتا ہے نواز شریف کو خوش آمدید کہنے کے لیے بہاروں پھول برساؤ کی صدا بلند ہوئی تو وزیر اعظم نے 10 سال پرانی یادیں تازہ کی کاش کہ مجھے 10 سال پہلے یہ کہتے میں خود آپ کو یہ سناتا اور آپ کہتے کہ جناب کوئی فرق نہیں ہے
मेरी आवाज़ में और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। वजीर आजम ने कराची के मौसम पर भी खुशगवार हैरत का इजहार किया। आज सुबह जब मैं इस्लामाबाद से यहाँ पे आया तो कल रात को काफ़ी ठंड थी, हीटर लगाया हुआ था हमने हीटर, और जब यहाँ आज पहुँचे हैं तो एयर कंडीशन लगा हुआ था। ठंड कितना फ़र्क है। वजीर आजम ने हिंदू बरादरी के रहनुमा केहलदास कोहिस्तानी की तवज्जो उनके बढ़ते वजन पर दिलाई। थोड़ा सा खियलदास को कहें कि अपना वजन कम करें। मैं इसके इंटरेस्ट में ये बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इससे प्यार है, बड़ी हमदर्दी है और मैं चाहता हूँ कि ये सेहतमंद हो। अभी जब ये तकरीर कर रहा था तो इसको सांस चढ़ रहा था, सांस। वजीर आजम ने कहा कि वो आजिज बंदे हैं और वो खुद को हुक्मरान नहीं समझते। स्पॉट फिक्सिंग की बात करेंगे। बुकी के राब्तों से बोर्ड को आगाह क्यों नहीं किया गया? पीसीबी ने फिक्सिंग स्कैंडल में फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान को भी मुअत्तल करके चार्जशीट थमा दी है। शाहजेब हसन भी 6 घंटे तहकीकात के बाद कल दोबारा तलब कर लिए गए। पीएसएल फिक्सिंग स्कैंडल की तहकीकात में मजीद तेजी आ गई है। शर्जील और खालिद के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के मोहम्मद इरफान भी मुअत्तल कर दिए गए। पीर के रोज मोहम्मद इरफान ने पीसीबी एंटी करप्शन यूनिट को बयान रिकॉर्ड कराते हुए बुकीज के राब्तों का एतराफ किया था। ताहम उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्विस होने से इनकार किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वालिदैन के इंतकाल की वजह से तनाव का शिकार था, इसलिए बुकी की जानिब से राब्ते की इत्तला पीसीबी को न दे सका। पीसीबी ने मोहम्मद इरफान के बोर्ड को बर वक्त आगाह न करने को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करार दिया। उन्हें आर्जी तौर पर मुअत्तल करके चार्जशीट दी गई। फास्ट बॉलर को 14 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब एंटी करप्शन यूनिट ने कराची किंग्स के शाहजेब हसन से 6 घंटे तक तहकीकात की। जराये के मुताबिक शाहजेब हसन पर साथी को फिक्सिंग और खिलाड़ियों को उकसाने का इल्जाम है। जराये के मुताबिक शाहजेब हसन को भी मामले पर चार्जशीट दी जाएगी। पीएसएल फिक्सिंग स्कैंडल मामले पर साबिक टेस्ट क्रिकेटर शोएब मोहम्मद फट पड़े। कहते हैं कि पीसीबी ने मामले को ठीक तरह हैंडल नहीं किया। सब क्रिकेटर्स के लिए एक कानून होना चाहिए। मोहम्मद इरफान को इवेंट के दौरान मुअत्तल ना करना समझ से बालातर है। उन्होंने बुकी से बात की वो और बताया नहीं, वो भी गलत जरूर है, लेकिन अभी उसका कोई हार्ड प्रूफ तो है नहीं इनके पास। अगर है तो फिर ये मुअत्तल करना और ये तमाम ये चीजें ये करने का फायदा क्या है? सीधा सीधा अगर है तो उनको दिखाया जाए ये आपके पास है और उनके ऊपर पनिशमेंट जो भी है वो दी जाए। किसी के साथ ज्यादा फ्लक्चुएशन है, किसी के साथ सॉफ्ट कॉर्नर है। अगर इनके अगेंस्ट भी अगर कोई ऐसी चीज थी तो उसी वक्त इनको भी उसी तरह रोकना चाहिए था। सिर्फ पीएसएल को सक्सेस स्टोरी में कन्वर्ट करने के लिए कि ज्यादा अगर एक साथ प्लेयर ज्यादा आ गए तो फिर बात ज्यादा खराब होगी। 1-2 प्लेयर्स के साथ गुजारा हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। अब आपको बताएं कि मुल्क भर में खाना और मरदमशुमारी कल से शुरू हो रही है। मरदमशुमारी 2 मराहिल में की जाएगी। पहला मरहला 15 मार्च को शुरू होगा, 13 अप्रैल तक जारी रहेगा। कल से मुल्क भर में छठी मरदमशुमारी शुरू हो रही है। 147 अजला में से पहले मरहले में 62 और 85 अजला में दूसरे मरहले में मरदमशुमारी होगी। पंजाब में पहले मरहले में लाहौर, झंग, फैसलाबाद, बहावलपुर समेत 15 अजला शामिल हैं, जबकि 19 अजला में दूसरे मरहले में मरदमशुमारी होगी। सिंध के इलाकों कराची, हैदराबाद और घोटकी समेत 8 अजला पहले मरहले में शामिल हैं, जबकि 21 अजला दूसरे मरहले में होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला पेशावर, मर्दान, स्वाबी, चारसद्दा, नौशहरा, लकी मरवट, डेरा इस्माइल खान, हंगू, एबटाबाद, हरीपुर, मानसेरा, बटग्राम, तोरखर और फाटा की औरकजई एजेंसी में मरदमशुमारी पहले मरहले में होगी, जबकि बाकी 6 एजेंसीज में आइंदा मरहले में होगी। बलूचिस्तान में कोयटा समेत 15 अजला पहले मरहले में शामिल हैं, जिनमें कोयटा, आवारान, लजबेला, डेरा बुगटी, कोल्हू, मूसाखेल, वाशक, खारान, कल्लात, जाफराबाद, नसीराबाद, पिशीन, नोशकी, तुरबत और लहरी शामिल हैं। सूबे में 10,104 सेंसस ब्लॉक्स, 784 सर्किल हैं। दूसरे मरहले में बलूचिस्तान के 17 अजला में मरदमशुमारी होगी। गिलगित में 5 अजला में पहले और 5 में दूसरे मरहले में होगी। मरदमशुमारी 15 मार्च से 13 अप्रैल तक जारी रहेगी। दूसरा फेज 25 अप्रैल से शुरू होकर 25 मई तक जारी रहेगा।
पंजाब में भी छठी मर्दम शुमारी का आगाज कल से हो रहा है। 3 दिन खाना शुमारी होगी, जबकि मर्दम शुमारी का अमल 18 मार्च से शुरू होगा। सिविलियन अमले के लिए सब्ज रंग की स्पेशल जैकेट्स तैयार की गई हैं, जिससे उनकी शनाख्त हो सकेगी। तफसीलात बताएंगे सईद बलोच अपनी रिपोर्ट में। पहले मरहले में लाहौर समेत पंजाब के 16 अजला शामिल किए गए हैं। लाहौर में खाना शुमारी का आगाज पंजाब असम्बली से होगा। पहली बार ख्वाजा सराओं को भी मर्दम शुमारी का हिस्सा बनाया गया है। मर्दम शुमारी और खाना शुमारी के फॉर्म्स को सिक्योरिटी के हवाले से फूल प्रूफ बनाया गया है। सेंसस कमिश्नर पंजाब आरिफ अनवर बलोच का कहना है कि इस फॉर्म के बारकोड को सिर्फ महकमा शुमारियात का कंप्यूटर ही रीड कर सकेगा। ये फॉर्म्स हमें वफाकी हुकूमत की तरफ से जो है वो मिले हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी एलिमेंट है वो ये है कि हर फॉर्म पे बार कोड लगा हुआ है, जो कि हमारा कंप्यूटर अगर उसको रीड करेगा बार कोड को, तभी वो फॉर्म एक्सेप्टेबल होगा। पंजाब में मर्दम शुमारी के लिए बनाए गए 86,842 ब्लॉक्स के लिए तालीम समेत मुख्तलिफ महकमों के 62,000 से जायद शुमार कुनंदगान फराइज सर अंजाम देंगे। शुमार कुनंदा के साथ पाक फौज का जवान भी होगा। देहात पर मुश्तमिल ब्लाक 200 जबकि अर्बन ब्लाक 250 घरों पर मुश्तमिल होगा। सेंसस कमिश्नर पंजाब के मुताबिक शुमार कुनंदगान को गलत अदाद शुमार मुहैया करने पर 50,000 जुर्माना या 6 माह की सजा या दोनों सजाएं दी जा सकेंगी। वाशगाफ अल्फाज में बताया है कि गलत इंफॉर्मेशन देने की सूरत में 50,000 रुपये या 6 माह कैद या दोनों, ये सजाएं हो सकती हैं। महकमा शुमारियात के मुताबिक जेलें, हस्पताल, मदारिस, यतीम खाने, होटल्स और बेघर अफराद को भी मर्दम शुमारी के अमल में शामिल किया जा रहा है। सईद बलोच, आज न्यूज़, लाहौर। उधर पार्लियामेंटेरियंस ने मर्दम शुमारी का खैर मकदम करते हुए कहा है कि मुआशरती हक़ाइक़ जानने के लिए मर्दम शुमारी अहम है और साथ ही अवामी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी इसी से होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि हर बंदे को इस बात का पता चला है कि जब तक आपका रिकॉर्ड नहीं होगा तो आपको अपना हक नहीं मिलेगा। जब अपना हक मिलेगा तो ज़ाहिर है कि वो उसको पढ़ाई का हक भी वहाँ पूरा मिलेगा, उसको वहाँ हेल्थ का भी पूरा हक मिलेगा। जब आपके पास एक्चुअल आबादी आपके सामने दी जाती है तो फिर आपके लिए प्लानिंग करना आसान हो जाता है। हर शोबा है जिंदगी में। जो लोगों के खदशात हैं बलूचिस्तान वगैरह के, वो भी साथों साथ में हल हो तो वो ज्यादा बेहतर है। अगर मुतनाज़ा नहीं होगी और सब लोग उसमें मुतमिन हो तो लाजमन मर्दम शुमारी से तो गरीब आदमी को फायदा होगा, क्योंकि सूबे वाइज जो है वो फंड्स भी मिलेंगे। उधर हंगू के औरंगज़ेब कबाइल ने छठी मर्दम शुमारी के बाइकॉट का ऐलान कर दिया। शहरियों ने मुतालबा किया है कि मर्दम शुमारी से कबल IDPs को उनके इलाकों में मुंतकिल किया जाए। मज़ीद तफसीलात तारिक मुगल की रिपोर्ट में। कबाइल ने औरंगज़ेब एजेंसी की मर्दम शुमारी मौखर करने का मुतालबा कर दिया। एजेंसी हेडक्वार्टर में 18 कबाइल का ग्रैंड जरगा मुनक्कद हुआ, जिससे खिताब करते हुए सरकर्दा कौमी मशरान मलक हज़रत मियाँ हुसैन जलाली, मलक हबीब नूर औरंगज़ेब, मलक स्वाब गुल, मलक खान गुल औरंगज़ेब और दिगर ने कहा कि औरंगज़ेब एजेंसी के 60% कबाइल बतौर TDPs मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गुज़श्ता 8 साल से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, और जब तक तमाम कबाइल की अपने आबाई इलाकों में आबादकारी नहीं हो जाती उस वक्त तक मर्दम शुमारी मुमकिन नहीं। कबाइली मलकान ने कहा कि अपर औरंगज़ेब एजेंसी की अक़वाम अली खेल, मामूज़ई, अखेल और रबिया खेल के इलाकों में ताहाल पॉलिटिकल इंतज़ामिया ने कबाइल की वापसी का अमल शुरू नहीं किया। ऐसे में मर्दम शुमारी का मतलब कबाइल की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ होगा। कौमी मशरान ने कहा कि हमने सिक्योरिटी फोर्सेज और पॉलिटिकल हुकाम को भी अपने मुतफ़िका फ़ैसले से आगाह कर दिया है। इसलिए वक़्त का तकाज़ा है कि औरंगज़ेब एजेंसी में खाना शुमारी और मर्दम शुमारी कराने की बजाय तमाम कौमी वसाइल को कबाइल की अपने आबाई इलाकों में आबादकारी के लिए इस्तेमाल में लाया जाए। बाद अज़ा कौमी मशरान ने हंगू प्रेस क्लब के सामने धरना भी दिया और अपने मुतालबात के हक़ में नारेबाजी भी की। वाज़ेह रहे कि 15 मार्च से शुरू होने वाली खाना शुमारी और मर्दम शुमारी के पहले फेज़ में कबायली इलाकों में से औरंगज़ेब एजेंसी को भी शामिल किया गया है। ताहम कबाइल इस मर्दम शुमारी को मौखर करने का मुतालबा कर रहे हैं। तारिक महमूद मुगल, आज न्यूज़, हंगू। मुशीर खारजा सरताज अजीज ने वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है और एटमी हथियारों की हिफाजत के लिए इसने सख्त कवानीन बना रखे हैं और तबाही फैलाने वाले हथियारों को किसी भी सूरत में रियासती या गैर रियासती अनासिर तक नहीं पहुंचने देंगे।
مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے اسلام آباد میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایٹمی ہتھیاروں سمیت پاکستان کے تمام ہتھیار انتہائی محفوظ ہاتھوں میں ہیں اور پاکستان تباہی پھیلانے والے ان ہتھیاروں کو کسی کے حوالے نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ مہلک ہتھیاروں کے حوالے سے پاکستان نے سخت قسم کے قوانین بنا رکھے ہیں اور ان ہتھیاروں کو کسی بھی صورت میں ریاستی یا غیر ریاستی عناصر تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ مشیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ترقی پذیر ممالک کو مفید ٹیکنالوجی کا حصول ممکن بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مفید ٹیکنالوجی کے حصول سے یہ ممالک بھی ترقی کی دوڑ میں شامل ہو سکیں گے۔ آج 9 بجے میں بریک کے بعد دیکھیے۔ سندھ حکومت یا سٹی میئر، کراچی میں کون ہوا کچرا؟ امریکہ میں برف کا طوفان، ہزاروں پروازیں منسوخ، لاکھوں افراد متاثر۔ بلٹن میں کہیں کہ آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید اور خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کوئٹہ میں ڈمپر کچے مکان پر گرنے سے جاں بحق 7 افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ پوری بستی محنت کش شیر محمد کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ محمد خالد مزید بتائیں گے۔ کوئٹہ کے علاقے زرقون روڈ پر ایک ایسا دلخراش واقعہ پیش آیا جس نے ہر ایک کو سوگوار کر دیا۔ محنت کش شیر محمد اپنے اہل خانہ کے ساتھ سو رہا تھا کہ زیر تعمیر عمارت کے قریب کھڑا ڈمپر اس کے مکان پر الٹ گیا۔ کچے مکان پر موجود شیر محمد اور اہل خانہ ڈمپر تلے دب گئے۔ سانحے میں 3 خواتین اور بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ یہاں پہ ڈیمپر جو تھا وہ کلٹی ہوئے تھے یہاں کے چھت کے اوپر، پھر اس کو کرین کے ذریعے اس کو اوپر کیا تھا اور سارا ملبہ نیچے زمین پہ پڑا ہوا تھا اور بچے جو تھا اس کے اندر دبے ہوئے تھے۔ اس میں تقریباً 7 ڈیتھ ہوئے اور ایک اس کا والد صاحب تھا وہ بچ گیا تھا اور ایک اس کا چھوٹا بیٹا تھا وہ بچا ہوا تھا۔ یہ جو گاڑی گر گیا تھا اس کے فوری بعد ہم لوگ اس کام میں مصروف ہو گئے ریسکیو میں، تو گاڑی والے کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں گیا کہاں نہیں، بالکل گاڑی کو چھوڑ کے وہ بھاگ گیا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ ڈرائیور بھاگا ہوا ہے۔ شیر محمد اور اس کا 15 سالہ بیٹا یوسف خوش قسمتی سے محفوظ رہے۔ یوسف کبھی پوسیدہ مکان کی طرف جاتا ہے اور کبھی لوگوں کے گلے لگ کر آنسو بہاتا ہے۔ یہی حال شیر محمد کا بھی ہے، آنسو ہیں کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ سات میتیں ایک ساتھ اسپتال سے غریبوں کی بستی پہنچی تو ہر آنکھ اشکبار تھی۔ مرنے والوں کو نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد مقامی قبرستان میں سپرد کر دیا گیا۔ پولیس نے تھانہ انڈسٹریل ایریا میں شیر محمد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے مفرور ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے۔ قومی اسمبلی نے سوشل میڈیا اور دوسرے ذرائع پر گستاخانہ مواد کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ پنجاب اسمبلی میں بھی نفرت آمیز مواد پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی سے متعلق قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی۔ قومی اسمبلی میں سوشل میڈیا اور دوسرے ذرائع پر گستاخانہ مواد کے خلاف قرارداد پیش کی گئی۔ پہلی قرارداد حکومتی رکن کیپٹن صفدر ریٹائرڈ نے پیش کی۔ JUI کی نعیمہ کشور نے بھی قرارداد پیش کی جسے ایوان نے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ قرارداد میں سوشل میڈیا پر توہین رسالت کی مذمت کی گئی اور حکومت سے ذمہ داروں کے خلاف فوری کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں سوشل میڈیا پر نفرت آمیز مواد پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی سے متعلق قرارداد مسلم لیگ ق کی ختیجہ عمر نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ حکومت گستاخانہ افعال کو روکنے کے لیے سوشل میڈیا پر تمام متنازع لنکس اور پیجز کو فوری طور پر بلاک کرے اور ملک میں مذہب کے نام پر نفرت پھیلانے والوں کو عبرتناک سزائیں دی جائیں۔ اگر ماضی کے اندر بھی ایسے افراد ان کو پکڑ کر نشان عبرت بنایا جاتا تو کوئی اس طرح کی جرت نہ کرتا۔ پیمرا یا جس طرح IT کے جو بھی ادارے ہیں متعلقہ صاحب اختیار، وہ فوری طور پر اس چیز کو روک کے۔ اراکین اسمبلی کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت گستاخانہ مواد پر مبنی ویب سائٹس اور پیجز بنانے والوں کی مکمل چھان بین کرے اور ان کے سہولت کاروں کو بھی قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے وزارت داخلہ کو فوری طور پر گستاخانہ مواد روکنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں ناموس رسالت کے قانون کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے والوں کا بھی محاسبہ کیا جائے۔
वजीर आजम नवाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मवाद का नोटिस ले लिया। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि गुस्ताखाना मवाद उम्मत मुस्लिमा के जज्बात से खेलने की कोशिश है। उन्होंने हिदायत की कि मुतल्लिका इदारे ऐसा मवाद फैलाने वालों का सुराग लगाएं और उन्हें कड़ी सजा दी जाए। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून को जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करने वालों का भी मुहासबा किया जाए। उन्होंने कहा कि मवाद को रोकने के लिए सोशल मीडिया के बैन अल-अक़वामी इदारों से भी रुजू किया जाए। वज़ीर आज़म ने वज़ारत दाखिला को भी हिदायत करते हुए कहा कि इंतहाई काबिल मजम्मत इक़दाम की मुकम्मल बेखनी की जाए और इस हवाले से उन्हें रोजाना की बुनियाद पर आगाह किया जाए। कराची में कचरे के ढेर, सिंध हुकूमत के दावे सब बेकार। बहरिया टाउन के मलिक रियाज ने शहर का कचरा साफ करने की मुहिम शुरू कर दी। कराची शहर में लगे गंदगी और गलाजत के ढेर, सिंध हुकूमत की 100 रोजा सफाई मुहिम हो या मेयर कराची के दावे, सब दरे के दरे रह गए। बहरिया टाउन शहर कराची में लगे कचरे के ढेर को साफ करने के लिए जिला साउथ में सफाई शुरू कर दी। शहरियों का कहना है कि सिंध हुकूमत मुसलसल नाकाम है। उम्मीद है बहरिया टाउन की जानिब से की जाने वाली सफाई से शहर साफ हो जाएगा। बहरिया टाउन जो दावे कर रही है, बहरिया टाउन को चांस देना चाहिए और वो कर देगी। अब देखें, अगर इन्होंने किया है, आगे नई चीज़ ला रहे हैं, अगर हो जाए तो बहुत अच्छे। ये तो हमारे लिए बड़ी खुशाइंद बात है। कोई भी कोशिश करे अच्छा करके उठा दे कचरा भाई। अच्छी चीज़ है, अगर मलिक रियाज पे स्टेप ले रहे हैं कराची के लिए तो अच्छी बात है। मतलब घेरा उठाया है तो साफ कर लेगा, उसके पास इतने मशीनरी हैं वो कर सकेगा। अपने पैसे से, अपने किसी भी हवाले से वो ये काम करेंगे। असल चीज़ तो गवर्नमेंट का काम है। अब जब गवर्नमेंट ही बस नहीं कुछ कर पाएगी तो क्या होगा। कराची शहर में सिंध हुकूमत की जानिब से कचरा उठाने की 100 रोजा मुहिम भी खत्म हो गई, लेकिन कचरा साफ न हो सका। बहरिया टाउन के जिला वस्ती में सफाई मुहिम से वहाँ के रिहायशी खुश जरूर नजर आते हैं। कराची शहर को साफ करने के सिंध हुकूमत के दावे दरे के दरे रह गए, लेकिन अब बहरिया टाउन ने कराची शहर से कचरा साफ करने की यकीन दहानी करवाई है। शहरियार साजिद, आज न्यूज़, कराची। वज़ीर हायर एजुकेशन पंजाब ने कॉलेजेस में बाहिजाब तालिबात को हाजिरी में 5% छूट देने का ऐलान कर दिया, जबकि तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने ऐसी किसी भी तजवीज़ के ज़ेर गौर होने की तरदीद कर दी। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर में डिविजनल डायरेक्टर्स का इजलास हुआ, जिसकी सदारत सूबाई वजीर बराए हायर एजुकेशन रजा अली गिलानी ने की। इजलास से खिताब में सूबाई वजीर ने पंजाब के कॉलेजेस में तालिबात के लिए हिजाब लाजमी करार देने की सिफारिश की और ऐलान किया कि 65% से कम हाजिरी पर बाहिजाब तालिबात को 5% छूट दी जाएगी। अगर आपकी हाजिरी जो है 60% से नीचे वाली चली जाएगी तो हम आपको 5% उसके एडिशन देंगे जो बच्चियां हिजाब करेंगी। मीडिया पर खबर नशर होने के बाद पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसफा भुट्टो ने ट्वीट करते हुए तबसरा किया कि गैर मुस्लिम तालिबात और तलबा नंबर्स के हसूल के लिए क्या करेंगे। बाद तर्जमान पंजाब हुकूमत ने भी ऐसी किसी तजवीज के ज़ेर गौर होने की तरदीद कर दी। तर्जमान का कहना था कि ये सूबाई वजीर की जाती राय हो सकती है, हुकूमती सतह पर ऐसी कोई पॉलिसी ज़ेर गौर नहीं। उधर इंसाफ की यूरोपीय अदालत ने हिजाब पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसके बाद यूरोपीय कंपनीज अपने दफ्तर में हिजाब न पहनने की पाबंदी लगा सकती हैं। इंसाफ की यूरोपीय अदालत ने मजहबी अलामात से मुतालिक हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसके तहत कंपनियां किसी भी किस्म की ज़ाहिरी मजहबी अलामत पहनने से अपने मुलाजमीन को मना कर सकती हैं। इस हुक्मनामे के तहत यूरोपीय कंपनियां अपने मुलाजमीन को हिजाब पहनने से भी रोक सकेंगी। दफातर में हिजाब पहनने के मामले पर यह अदालत का पहला फैसला है। मुकदमे का आगाज इस वक्त हुआ जब बेल्जियम में कंपनी G4S ने एक इस्तकबालिया कलर को हिजाब पहनने पर मुलाजमत से फारिग कर दिया था। बेल्जियम की अदालत ने यह मामला यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में भेज दिया था। दुनिया में 50 करोड़ अफराद किसी न किसी किस्म का हिजाब इस्तेमाल करते हैं। तहम यूरोप और दुनिया के दूसरे हिस्सों में हिजाब और निकाब पर बहस का सिलसिला जारी है। यहाँ बोलेंगे एक ब्रेक, बुलेटिन में आगे आप देख सकेंगे।